ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਜਾਮ ਤਾਰਾ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। 5000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 300 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 125 ਹੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਸੀ ਕੱਲ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਇਸ ਖਾਸ रिपोर्ट के जरिए। गुड मॉर्निंग सर मैं कंपनी के हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ, कॉल सेंटर से बात कर रहा हूँ, आइडिया का ऑफिसर विक्रमजीत सिंह। सर आप जो ये आइडिया कंपनी का नंबर यूज कर रहे हैं ना, आपके इस आइडिया कंपनी के नंबर पर जियो कौन बनेगा महान करोड़पति की तरफ से आपका 25 लाख का लॉटरी लगा है 2018 में। सर आपकी पूरी फैमिली को और आपको ढेर सारी शुभकामना और बधाई कहना चाहूँगा सर। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी ऑल विद फैमिली को। कदे तुहाडे बैंक खाते की जानकारी लिए इस तरह का फोन आया होएगा। तुहानू भी कदे लॉटरी जितन की खुशखबरी सुना के तुहाडे तो डिटेल्स मंगने की कोशिश की गई होएगी। तो हो जाओ सावधान, किते तुसीं भी तो नहीं हो रहे साइबर फ्रॉड का शिकार। अजिहा गोरख धंधा मुल्क के कई इलाकों के चल रहा है। अज उस बारे तुसीं देखोगे अखां खोलदी रिपोर्ट। हरियाणा का नूह जिला सहूलतां पक्षों पिछड़िया इलाका, पर इत्थों के बशिंदे अजिहे कारनामे करते हैं जो पुलिस ਲਈ भी सिरदर्द है। कदे तुहानू भी आई होगी लॉटरी जितन की कॉल। दरअसल ये कॉलां आउंदियां ने हरियाणा के नूह जिले तो। तुहानू झारखंड छत्तीसगढ़ का जामतारा याद होएगा जो साइबर क्राइम का गढ़ है, जिस उत्ते एक वैब सीरीज़ भी बन चुकी है। उस तरह का है हरियाणा का नूह, जिथे बैठे शातिर अपराधी अनजान लोगों के बैंक खात्यां ते रोज़ाना हथ साफ करते हैं। पर हुण हरियाणा पुलिस की विशेष टीम ने इत्थे बैठे माफिया का लक तोड़न वाली कार्रवाई की है, जिस दे चलदे STF ने 5000 पुलिस जवानों के नाल नूह जिले के 14 पिंडां च छापेमारी करके 2-4 नहीं बल्कि सैकड़ियां की तादाद च मुलजमां नूं काबू किया है। जितने साइबर क्रिमिनल्स स्टेट के थे उन पे आज एक एक्सटेंसिव रेड्स करी हैं। उसमें 5000 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल पूरी स्टेट के वो इसमें शामिल हुए इन रेड्स में। और इनमें 300 डिफरेंट लोकेशंस जो 14 अलग अलग गाँव में डिस्ट्रिक्ट मेवात के उनमें रेड्स की गई हैं। मोर देन 125 एक्यूज्ड, उनके साथी और जो सस्पेक्ट्स हैं उनको एप्रीहेंड किया गया है। उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उनको कौन से केसेस में इन्वॉल्व हैं या वो अभी फ्रेश कोई क्राइम कर रहे हैं, उनको वेरीफाई करके उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं। ਨੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ SP ਨੂਹ वरुण सिंगला ने भी अहम भूमिका निभाई है। देखिए, अभी इनकी धरपकड़ की गई है और पूछताछ के बाद मुकदमे दर्ज करके माननीय न्यायालय से टाइम लेकर इनको रिमांड पर लेकर फिर गहनता से पूछताछ की जाएगी कि किस प्रकार से ये अपने अपने साइबर अपराध को कारित करते हैं। इस लेवल की जो रेड थी उसके बाद इतने भारी संख्या में जो हमें सक्सेस मिली है, तो इतने क्रिमिनल्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने में अभी हमारी टीमें सभी इन्वॉल्व हैं और उसके बाद इनके रिमांड के दौरान इन सब विषयों पर गहनता से उनसे पूछताछ की जाए। सोर्स ऑफ इनकम एज वेल एज क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को वो कर रहे हैं। बाकी डिटेल में उनके बॉर्डर्स, उनका क्या इसके लिए मोटिवेशन है वो खुद बताएंगे। इस पूरी कार्रवाई संबंधी असी हरियाणा के DGP नाल भी गलबात की। DGP ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਨੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ये पिछले कुछ सालों में नूह का जो इलाका है, मेवात का जो क्षेत्र है, यहाँ पर साइबर क्राइम का एक गढ़ बनता रहा है और वो धीरे धीरे यहाँ से कई सारे इस तरह के आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। तो इसमें जो कल रेड हुआ है उसमें बहुत सफलता मिली है। उसमें कई सारे लोग पकड़े गए हैं, कई डिजिटल डिवाइसेस पकड़े गए हैं, बरामद हुए हैं। तो उनको आगे और उनका परीक्षण किया जाएगा और आगे जो भी उसमें लीड्स मिलेंगे उस पर कार्रवाई की। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਨੂਹ 'ਚ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ। STF ਨੇ 5000 ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਹੈਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 65 ਫਰਜ਼ੀ ਸਿਮ, ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ATM, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 7 ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ, 2 ਕਾਰਤੂਸ, 2 ਕਾਰਾਂ, 4 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ 22 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 69 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੁਫੀਆ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 102 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 30 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਿਰ ਉਰਫ ਪੱਟੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 31 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਹਿੰਗਾ ਕਾਲਣਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 25, ਜੈਵੰਤ ਤੇ ਜਾਖੋਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 20, ਖੇਦਲਾ ਤੇ ਤਿਰਵਾੜਾ ਤੋਂ 17 ਤੇ ਅਮੀਨਾਬਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 11 ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ। ਸੋ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਛਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਾਥ ਕਿਵੇਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਜਾਮਤਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਆਡੀਅנס ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਸ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਕਰਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰਵ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸੌਰਵ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 125 ਹੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਪਕੜਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕਰਸ ਨਾ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਠੱਗ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਕਰਸ ਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਮਾਈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨਸ 'ਚ ਜਾਂ ਆਈਫੋਨਸ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕੀ ਬਗ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਕਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੂੰਹ ਜਾਮਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ।
ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਆਰਟ ਆਫ ਡਿਸੀਵਿੰਗ ਪੀਪਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੂਥ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ WhatsApp ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ WhatsApp ਕਾਲਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਲਸ ਹੈ ਉਹ WhatsApp ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ WhatsApp ਕਾਲਸ ਹੈ ਅੱਜ ਡੇਟ 'ਚ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਇਪ ਕਾਲਸ, ਵੌਇਸ ਓਵਰ IP ਦੀ ਕਾਲਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਨਾ ਆ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਿੰਪਲ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਸ ਸੇ 5000 ਜਾਂ 10000 ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ KYC ਦੇ, ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੋਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੋਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਨ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, ਕਾਫੀ ਪਰਸਨਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਲਰੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇजेस ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਫੋਨ ਬੁੱਕ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸੈਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਰਮ ਹੈਗਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਸੈਕਸਟੋਰਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲੋਨ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਲੋਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 2-2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਂਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬੈਠੇ। ਜੀ ਸੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ, OTP ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਠੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਮ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਵਿਸ਼ਿੰਗ, ਕਿ ਵੌਇਸ ਪਲੱਸ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੱਛਲੀ ਫੜਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਸ਼ਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਿੰਗ। ਵੌਇਸ ਪਲੱਸ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਿਸ਼ਿੰਗ। ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਲਵੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਮੋਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਚੂਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਸ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿਨਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹੈਕਰਸ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀਜ਼, ਪਾਸਵਰਡਸ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੀ ਸੌਰਵ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਸੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਠੱਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਜਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੈਜਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੈਜਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖिए ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਹੋਏ, ਸਮਾਰਟ ਸੈਂਸਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਵਿਚ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਪੱਖੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਏਸੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ 100% ਸਕੋਪ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਰਵ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ OTP ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਲਰੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਸ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਐਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਲਰੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਆਪਣੀ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਇਸ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਵਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਰਵ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਗੂਗਲ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗੀ, ਸੋ ਅਚਾਨਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ATM ਵੀ ਕਲੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ATM ਕਲੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ RF ਰੀਡਰ ਨਾਮ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਕਿਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ATM ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ATM ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਿਮਰ ਉਸ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਚਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਪਿਨ ਹੋਲ ਕੈਮਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਬਿਨਾ ਪਿਨ ਤੇ ਬਿਨਾ ATM ਪਿਨ ਦੇ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਲੋਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਉਸ ਦੇ ATM ਪਿਨ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ XYZ ਕੰਪਨੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਟਰੂ ਕਾਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੋਨ ਬੁੱਕ ਦਾ ਡੇਟਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਵਿਕਟਿਮ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਟਿਮ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਟਰੂ ਕਾਲਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੈਜਟਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ATM ਫਰਾਡ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਲੋਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ?
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਪੋਸਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਲਿਓਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਗਲੀਬਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀਬਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ YouTube ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਅਰਨ ਅ ਰੀਚਾਰਜ ਆਫ ਲੈਟਸ ਸੇ 500 ਰੁਪੀਜ਼ ਔਰ 200 ਰੁਪੀਜ਼। ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਫ ਗੈਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਯੈਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100% ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡਾ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਲਰੀ ਹੋ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਠੱਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ, ਜੇਕਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੋਰਟਲ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਡੈਟ ਇਜ਼ NCRP ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ। ਉਸ ਤੇ 1930 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਕੁਆਇਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੀ, ਵਾਕਈ ਸੌਰਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਠੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਸੌਰਵ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਠੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, WhatsApp ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਠੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Daily Post, Punjab, Haryana, Himachal. Journalism of hope.